Good morning, children. Today we'll study part 2 of the lesson, the concert. In the last session, that is in part 1, you have learnt about Anant, a poor boy who was suffering from cancer and not many days to live. But his wish to see and hear Pandit Ravi Shankar's concert. And Smita decides to go to the concert with a daring thought. Why it is called a daring thought, children? Because she wanted to go to the concert and request Pandit Ravi Shankar. And Pandit Ravi Shankar was a great famous musician, a sitar maestro. And such a musician, great person, Smita was going to invite him to come to her place and play for her brother Anant. Children, it was not easy. It is not easy to meet Pandit Ravi Shankar, as he was not an ordinary or a common man like us. To meet such great personalities or persons, we have to take an appointment, and they will be so busy. They won't come to our house or anything like that. But Smita wanted to try that. She had planned like that way. So we'll see whether Smita succeeds in her plan or in her thought, or if she succeeds, how she fulfilled her brother's wish. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಪಾರ್ಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಂತನ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತಾ ಈಡೇರಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 90, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 10. ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 10ಗೆ ಹೋಗಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 90. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೌ? ಓಕೆ. The next day, as Smita and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, "Enjoy yourself." Though the words came out in painful gasps, "Lucky you." So in the 10th paragraph, Smita and father decided to go to the concert, and Anant looked at Smita and said, enjoy ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And Smita and father, they went to the concert. They sat in the hall. Sitting beside her father in the gallery, Smita heard, as in a dream, the thundering welcome the audience gave the great master. So Smita was sitting beside her father in the gallery. ಗ್ಯಾಲರಿ ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಸ್ಮಿತಾ ಹರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, ಸ್ಮಿತಾ ಆಲ್ಸೋ ನೆವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್. ಅವಳು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ರವಿಶಂಕರರ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅವಳು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಅವಳು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಆಲ್ಸೋ. And it was in a dream, the thundering welcome the audience gave the great master. ಎಲ್ಲ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂಥ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದರು ಮಕ್ಕಳವರು? ಥಂಡ್ರಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ದೇ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಕ್ಲಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್.
Then the first notes came over the air, and Smita felt as if the gates of enchantment and wonder were opening. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಸಿತಾರವನ್ನು ನುಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲನೆಯ ರಾಗ ಸ್ಮಿತಾಳಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಆಸ್ ಇಫ್ ದ ಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಚಾಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ ವೇರ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಮೊದಲನೆಯ ರಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದು ರಾಗ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಮಿತಾ ಒಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಮೋಡಿಗೆ ಒಳಗಾದಂತೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ತನ್ಮಯಳಾಗಿ ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ಲು. Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow plaintive notes, the fast twinkling ones. But all the while, the plan she had decided on the evening before remained firmly in her mind. Spellbound, as if spellbound ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್. Spellbound, so hold complete attention of someone as though by magic. ಸೊ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಒಂದು ಮೋಡಿಗೆ ಒಳಗಾದಂತೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಲ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಆಗೋದು. ಈವನ್ ಎನ್ಚಾಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎನ್ಚಾಂಟ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಲ್ ಬೌಂಡ್, ಶಿ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ರಾಗಾಸ್, ದ ಪ್ಲೇಂಟಿವ್ ನೋಟ್ಸ್, ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಗ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗಿನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ರಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಅವಳು ಮರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನದು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೋಡೋಣ. ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಶಿ ಹರ್ಡ್ ಅನನ್ಸಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಬೀಟ್ ಆಫ್ ದ ತಬ್ಲಾ. The concert came to an end and the audience gave the artist a standing ovation. A large mustached man made a long boring speech. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ನುಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ರಾಗಗಳನ್ನು, ಸಿತಾರ ವಾದನದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿ ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಾನೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ದ ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಬ್ಲಾನ ಬೀಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಅನಂತನ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅನಂತನ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನುಡಿಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಏನು ನುಡಿಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಅವಳಿಗೆ, ಅನಂತನ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೇವ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒವೇಷನ್. ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಅವರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಒವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸೋದು. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದರೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ ರಾಕಾರ, ತಬ್ಲಾ ನುಡಿಸಿದಂಥ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ ರಾಕಾರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಾಗಾದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಜನ ತಟ್ಟಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು? ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಮೊಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಮಾತನಾಡಿದ. Then followed the presentation of bouquet, then more applause and the curtain came down. ಆಮೇಲೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ ರಾಕಾರನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಮೊಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ. ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿದರು. ಅಪ್ಲಾಸ್, ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದು. ದೆನ್ ಕರ್ಟನ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಜನ ಎಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು, ಎಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಎಂಟರ್, ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಹೊರಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಜನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು.
Now was the time. Smita wriggled her way through the crowds towards the stage. Then she went up the steps that led to the wings, her heart beating loudly. In the wings, a small crowd had gathered to talk about the evening concert, to help carry bouquets and teacups and instruments. ನಾವು ವಾಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಮ್. ಈಗ ಸ್ಮಿತಾ ಮಾತ್ರ ಜನರ ನಡುವೆನೇ ರಿಗಲ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಜನರ ಒಂದು ಆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆ ಅವಳು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿ ಮೇಡ್ ಅ ವೇ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಶಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ವಿಂಗ್ಸ್, ಹರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಲೌಡ್ಲಿ. ಶಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಹೋದ್ಲು. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ತಬ್ಲಾದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ದ ವಿಂಗ್ಸ್, ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬುಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ ಕಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದರು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರು, ಅವರು ಬುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. 13th, go to the 13th paragraph. You can see the picture of Ustad Al Raka, the tabla player here. He was there standing with the man who played the tabla for him, the great wizard of music, Ustad Al Raka. He was there. Who was there, children? Pandit Ravi Shankar was standing where? Standing beside the tabla player, Ustad Al Raka. ತಬ್ಲಾವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ ರಾಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್, ಅ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಸಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ವಿಸಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರಿಣಿತ. ನಾವು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರವ್ರನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಸಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಸಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ ರಾಕ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ಹರ್ ನೀಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ವೀಕ್, ಹರ್ ಟಂಗ್ ಡ್ರೈ. ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ವೀಕ್ ಆದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ಶಬ್ದನೇ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಗೆ ಒಣಗಿದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಭಯದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ and standing before them, she stood before them, but she took courage and went and stood before them. Her hands folded, ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಡಿಚಿಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅವಳು ಸರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂತು. ಏನೋ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಅವಳು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಒಣಗಿದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ಶಿ ಸೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹೋ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅಳಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಾಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಶಬ್ದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ನಿಂತಂಥ ರವಿಶಂಕರನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಎಸ್, ಹಿ ಆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕ್ವಶನಿಂಗ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ, ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿ ದಯೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕಡೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಮ್ ಪೋರಿಂಗ್ ಔಟ್, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರದರ್ ಹೂ ಲೇ ಸಿಕ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಹೌ ಹಿ ಲಾಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಉಸ್ತಾದ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಮಿತಾ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರದರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಸಿಕ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ಲಾಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಪ್ಲೇ. ತನ್ನ ಒಂದು ತಮ್ಮನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವನ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ಅವನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಲಿಟಿಲ್ ಗರ್ಲ್ ಸೆಡ್ ದ ಮುಸ್ಟಾಕ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. MM ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಟಾಕ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಏನು ಹೇಳ್ದ? ಲಿಟಿಲ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ದ? ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ದ ಅವನು? ಮುಸ್ಟಾಕ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯುಸಿ ಮ್ಯಾನ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್.
ಮುಸ್ಟಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಂಡಿತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇವರು, ಅಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು, ಅವರನ್ನು ನೀನು ಈ ಥರ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಬಟ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಷನ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವಾಯಟ್. ಬಟ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಟು ಬಿ ಕ್ವಾಯಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಮುಸ್ಟಾಕ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಹಿ ಟರ್ನ್ ಟು ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ವಾಟ್ ಶಲ್ ವಿ ಡೂ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್? ಏನು ಮಾಡೋಣ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ದ ಉಸ್ತಾದ್ ಮೂಡ್ ದ ವಾಡ್ ಆಫ್ ಪಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಚಿಕ್ ಟು ಅನದರ್. ಉಸ್ತಾದನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿತ್ತು? ಪಾನ್ ಇತ್ತು. ಪಾನ್ ಗೊತ್ತಾ, ತಿಂತಾರೆ ಅದು, ಪಾನ್ ವಾಡ ಪಾನ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, he said, tomorrow morning we perform for the boy. Yes, he said. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗೋಣ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಮತ್ತು ಆ ಮಗುವಿನಿಗೋಸ್ಕರ, ಹುಡುಗನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ, ಸಿತಾರವಾದನವನ್ನು ನುಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ರಕ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸೊ ರವಿಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಈ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ದನ್. ಎಸ್, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ 14th ಪ್ಯಾರಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹೂ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್ ಲೇಟ್ ದಟ್ ನೈಟ್. ಸ್ಮಿತಾ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವಳು ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಅವೇಕ್. ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಅನಂತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಹಿಮ್? ಹಿ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್. ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಹಿಮ್? ಸಿತಾರವಾದನವನ್ನು ಕೇಳಿದೆಯಾ ನೀನು? ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಡಿಡ್, ಶಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಎಸ್, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿತಾರವಾದನವನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಮಿತಾ ಅನಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು. And the following morning, Aunt Sushila's neighbors saw two men getting out of a taxi which pulled up outside their block. They could not believe their eyes. Is it? It's not possible, they said. And the next morning ಏನಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾನ ಮನೆಯ ಒಂದು ನೇಬರ್, ಪಕ್ಕ ಜನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಂಥ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಅಥವಾ ಉಳಿದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ದಿ ಕುಡಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದೇರ್ ಐಸ್. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್, ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ರಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Pandit Ravishankar and Ustad Al-Raka went up the wooden staircase and knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್-ರಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ? ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾನ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಅವರು ನಾಕ್ ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಬಡಿದ್ರು. And the door was open. They went in. ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋದರು. Sat down on the divan by the window and played for the boy. ಸೊ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್-ರಕ ಇಬ್ಬರು ಒಳಗಡೆ ಹೋದರು. ದಿವಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು? ವಿಂಡೋ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಸಿತಾರವಾದನವನ್ನು ನುಡಿಸಿದರು. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಆ ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್.
ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಅನಂತನ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಇಚ್ಛೆ ಅಥವಾ ಅನಂತ ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಒಂದು ವಾದನವನ್ನು, ಸಿತಾರ ವಾದನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನಂತದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. And surrounding him with great and beautiful happiness as life went out of him gently, very gently. ಸೊ ಆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಅನಂತ್ ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲೇ ಅವನ ಒಂದು ಲೈಫ್, ಜೀವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಂಟ್ ಔಟ್, ಅದು ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹೋಯಿತು. ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ ಜೀವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಕೊನೆಗೂ ಅನಂತನ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಸ್ಮಿತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೆರವೇರಿಸಿದ್ಲು. ಮತ್ತು ಅನಂತ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಠ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಶೇರ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅವುಗಳ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಠ ಓದಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.